వెల్కమ్ టు ఎస్టాక్స్. ఈరోజు ఎస్టాక్స్లో నేను ఇది ఎందుకు పట్టుకున్నానో తెలుసా, ఒక స్పెషల్ స్టోర్కి వచ్చానండి. మన నాన్నమ్మలు, తాతమ్మలు, అమ్మమ్మలు వాడిన అప్పటి ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ స్పెషల్ అట్రాక్షన్. క్యాస్ట్ ఐరన్, బటివ్రేలు, ఇట్లాంటి ఎన్నో ఐటమ్స్ ఇక్కడ అప్పటి ట్రెడిషన్ని సూచించే విధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ లాగా మనం అప్పటి తరాన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం. ఎసెన్షియల్ ట్రెడిషన్స్, పేరులోనే ట్రెడిషన్స్ ఉంది. మీరు ఫిలిం నగర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, దగ్గర ప్రాంతాలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ స్టోర్ని ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి, చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. కాపర్ అండ్ పచ్చళ్ళ సీజన్ కదా, జాలు కూడా ఉన్నాయి. పిల్లలు ఆడుకునే చిన్న 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 స్టోన్ ఐటమ్స్ అండ్ సోప్ స్టోన్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మీరు ఒక్కసారి ఈ వీడియోని మొత్తం చూడండి, చివరి వరకు చూస్తే మీకు ఈ స్టోర్ గురించి పూర్తిగా తెలుస్తుంది. ప్లీజ్ ఫాలో మీ. నాతో విశాల్ గారు ఉన్నారు. ఈ స్టోర్ స్పెషల్ ఏంటో కనుక్కుందాం. హాయ్ విశాల్ जी, सो बोलिए आपका स्टोर के बात. सो हमारे स्टोर में स्पेशली वी हैव आयरन है, कास्ट आयरन है, क्ले है, सोप स्टोन है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है एंड आपका कॉपर है. वी डीलिंग विथ ऑल काइंड ऑफ वेसल्स. जो आपका मेनली आप राइट नाउ लोग कास्ट आयरन बेसिक प्रेफर कर रहे हैं. उसके वजह क्योंकि कास्ट आयरन आपका बहुत इजी मेंटेनेंस है और आपका उसमें फूड वगैरह भी नॉन स्टिक जैसा, क्योंकि हम लोग के पहले क्या नॉन स्टिक जैसा यूज़ करने का आदत हो गया, तो इसके वजह से आपका कास्ट आयरन लोग यूज़ कर रहे हैं कि वो भी एज ए नॉन स्टिक है बट उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई अनप्रिजर्वेटिव आइटम्स नहीं है. इसके वजह से लोग कास्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं. तो हम लोग के पास कास्ट आयरन में आपका कढ़ाई है, आपका डोसा बनाने के लिए तवा है और आपके स्किलेट्स वगैरह है. उसके बाद लोग क्ले में प्रेफर करते ज़्यादा, जो आपका थोड़ा उन जिसके पास टाइम है उस, क्योंकि क्ले आपका लॉन्ग प्रोसेस टाइम है कि आपका क्ले में नॉर्मली एक लो कुक में आपको कुक करना पड़ता है. उसकी वजह से आपका क्या क्ले का थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा है, तो जिसके पास टाइम है वो क्ले यूज़ करता है. उसके बाद हमारे पास ब्रॉन्ज है, जो कि जो आपका एकदम प्योर ब्रॉन्ज है 100%. हम लोग कोई लीड वगैरह कोई यूज़ मिक्स नहीं करते. तो इसमें आपका मिल्क बॉयल करने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ का डेजर्ट यूज़ कर सकते हैं, आपका पायसम वगैरह हो गया, या आपका बेबी फूड भी ब्रॉन्ज में बहुत अच्छा पकता है. और हमारे पास कॉपर का है, वाटर ग्लासेस है, वाटर जग्स है, आपका वाटर बॉटल्स है, और अपने पास अब आयरन का है पूरा आइटम्स है सर. सोप स्टोन अभी आजकल बहुत चल रहा है. सोप स्टोन में आपका इज ए मतलब क्ले की तरह है, वो भी स्लो फ्लम में है बट वो आपका क्ले का क्या आपका 1 या 2 या उसके बाद आपको डंप करना पड़ता है एनीवेज. बट सोप स्टोन के आपका लॉन्जिविटी यूज़ कर सकते हैं आप एज आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब यू कैन यूज़ द सोप स्टोन. उसमें क्या आपका नॉन टॉक्सिसिटी है. कोई भी आप सेट्रिक जैसे कि टोमेटो हो गया, नींबू हो गया, उसमें डाल रहे हैं तो उस फूड में उसका टॉक्सिसिटी कोई भी कुछ नहीं होता है. तो इसके वजह से सोप स्टोन भी बहुत प्रेफर हो रहे हैं. क्ले और आपका सोप स्टोन दोनों टॉक्सिक फ्री है आप आइटम है. उसमें आपका जो भी आपका एसिडिक यूज डाला है, टोमेटो हो गया, इमली हो गया, फूड में डालते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता. रिएक्शन नहीं होता. आयरन में आपका जो अब अगर पकाते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है. तो इसलिए अगर सांभर हो गया, आपका रसम हो गया, कोई दाल हो गया, उसके वजह आपका सोप स्टोन में कुक करते हैं. ट्रेडिशंस है ना, नाम क्यों लगाया था? ट्रेडिशनल है क्या, बैक टू रूट्स है अपना. हाँ. जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है आपको अभी बहुत पहले से यूज कर रहे हैं. हाँ. अब बीच में उसको क्या रोक दिए थे, तो अभी आफ्टर लाइक कोविड
क्योंकि लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे ज़्यादा, Exactly, तो उसकी वजह से आप फिर बैक टू आपके पहले के टाइम में फूड में जो आपका न्यूट्रिशन मिलता था अभी के फूड में वो नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग जो उसमें कुक कर रहे हैं, नॉन स्टिक हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू और नीचे गिरा दे रहा है। हाँ तो ये आपका है हमारा आयरन का डोसा तवा, ओके ये आपका डोसा पूरा का फ्लैट तवा डोसा के लिए। आप ऑलरेडी ये पूरा गिव फ्री किया सीजनड है, आप घर जाके वॉश करके यूज कर सकते हैं। उसमें आपका कोई सीजनिंग का वो नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको डायरेक्ट रेडी टू यूज है। हमारा साइजेस है क्या ऐसा? जी हमारे पास साइजेस है 10, 11, 12 तीनों साइजेस है। ठीक है, सो इसमें साइजेस है, रेट भी अलग रेट अलग भी अलग अलग उस साइजेस तो के हिसाब छोटा से। छोटा आइटम्स भी है ना, वो क्या है इधर? So what are these items? These are for like decorative items. बच्चों के लिए प्ले कर। बच्चों के लिए प्ले कर सकते हैं, घर में सजा के भी रख सकते हैं, ओके, तो उसमें आपका कोई डेकोरेटिव में भी ऐड हो जाता है। सो व्हाट इज दिस? This for idiyappam, ma'am. You can steam the idiyappam. Idiyappam is a kettle dish. So it's a kind of a rice noodle. What is this item like? It's made with palm, ma'am. Made with palm. Yeah. సో ఇది బ్యాంబూ స్ట్రా అండి. చాలా వరకు పిల్లలకి ప్లాస్టిక్ అది వాడద్దు అనుకుంటే ఈ మధ్య రెగ్యులర్గా ఇలాంటి ఐటమ్స్ ఇక్కడ. We have cleaner also for the straw. ఓకే, బ్యాంబూ స్ట్రా అండ్ క్లీనర్ కూడా ఉంది దీనికి. సో వీ కెన్ క్లీన్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ చాలా చిన్న ఐటమ్స్, మన తాతమ్మలు, ముత్తాతమ్మలు, నానమ్మలు, అమ్మమ్మలు వాళ్ళు వాడే వస్తువులన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంకోటి స్పెషల్ చూస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి It's an antique product, ma'am. యాంటిక్. Yeah, it's a idli. You can make idli and 17 idli. You can make 17 ఇడ్లీస్. ఓకే, దీంట్లో చిన్న సైజ్ కూడా ఉంది. సో మనము పల్లెటూర్లకు వెళ్తే మన నాన్నమ్మల వాళ్ళ ఓల్డ్ హౌసెస్లో అన్నీ ఇవే వాడు పురాణా టైం పే వही యూజ్ किया था ना. సో అన్ని ఐటమ్స్ ఇక్కడ చాలా స్పెషల్ అండి. ఇది విసన్కర్ అంట. సో It's a vetiver hand fan, ma'am. హ్యాండ్ ఫ్యాన్. Yeah. It's made with vetiver. Khaska root wood. ఓకే ఓకే, వట్టి వేర్. ఓకే ఓకే, సో ఇది మనకి సమ్మర్లో హాయిగా. You can sprinkle some water. It will give nice chill. ఓకే, మనం వాటర్ చల్లితే కూడా ఇది ఇంకొంచెం లైక్ చల్లగా గాలి ఇస్తుందంట. కరెంట్ పోయినా ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవనుకోండి, ఉన్న వాళ్ళు ఎటైనా జర్నీ చేస్తున్న వాళ్ళు, ఇలా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీగా హ్యాండీగా దీన్ని వాడచ్చు. ఇక్కడ కాపర్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అడుగుదాం. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అబౌట్ దిస్? So these are 100% copper, मैम. इसमें हम लोग कोई आपका नॉन आपका मिक्स नहीं करते और ये प्योरली हैंडमेड है. We don't use any like bottle machine or something. ఓకే, ప్యూర్ కాపర్. వీ కెన్ స్మెల్ ఇట్ ఆల్సో అంటున్నారు. అండ్ అచ్చమైన కాపర్, ఇదే మిక్స్ ఏం లేదంటండి. బాగుంది ఈ ఐటమ్ కూడా. సో కాపర్లో చాలా వరకు ఇప్పుడు వాటర్ తాగడానికి అందరు ఇదే ఇష్టపడుతున్నారు. అండ్ మీకు స్పూన్ ట్రేస్ లాంటివి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. కాపర్ అండ్ స్టీల్. Yes, ma'am. సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్. నిజంగా అప్పటి వస్తువులు ఇప్పుడు ట్రెడిషన్ని మనం చాలా ఇష్టపడుతున్నాం. ఇక్కడ చూస్తే మనకి పాటరీ ఉన్నాయి, కాపర్, బ్రాంజ్, క్యాస్ట్రోల్, అన్ని రకాలైన ఇనుప ఐటమ్స్తో పాటు అండ్ వాటి గ్రేడ్ నేను చెప్పినట్టుగా. సో బాత్రూమ్ క్లీనర్ లాంటి బ్రషెస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా ఒక లుక్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా అన్నీ మంచి న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్. మనము అంట్లు తోమే పీచి, కొబ్బరి దంచు తయారు చేసింది. సో ఇదేం ఐటమ్ అండి? This is broom, ma'am, for like puja rooms and all. దేంతో తయారు చేసి? Palm leaf. పామ్ లీవ్స్తో తయారు చేసిన బ్రూమ్. పూజ గదిలో పొరక వాడడం సాధారణంగా. సో ఇలాంటిది మనము పెట్టుకొని ఓన్లీ దేవుడి పూజ రూమ్ వరకే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది కూడా ఎంత లైక్ సోఫా కానీ డస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో చిన్న చిన్న డస్ట్ ఉంటుంది కదా, మనం క్లాత్ అది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్. ఇవి
రైస్ కుక్ చేస్తారా? You can cook anything, ma'am. ఎనీథింగ్. Anything, rice, curry. సో జనరల్ స్టవ్ మీద పెట్టేసి Yeah, we can cook దీనికి లిడ్ general కూడా stuff. వస్తుందా? Lid, we have this kind of stuff with lid, ఓకే ma'am. ఓకే. సో టెంపరేచర్ దాని Low to medium, ma'am. And you need to wash with like lemon and salt. You can't use the dishwash powder or liquid kind of thing. లెమన్ అండ్ సాల్ట్ అలాంటివి యూజ్ చేయాలంటండి. మన రెగ్యులర్ డిటర్జెంట్ అలాంటివి వాడకూడదంట. సో ఇది మనం మీడియం టు Low to medium. లో టు మీడియం వాడాలంట. ఇది టెంపరేచర్ లో టు మీడియం. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇలాంటివి ఎన్నో మట్టి పాత్రల్లో అప్పుడు నిజంగా అసలు చాలా శ్రేష్టం అంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ కూడా ఈ ట్రెడిషన్కి అలవాటు అవుతున్నారు. మూకుళ్ళు కూడా మీరు చూసినట్టయితే ప్యాన్ ఉంది. ఇలా ఇప్పుడు పెరుగు కూడా ఎక్కువగా మట్టి పాత్రల్లోనే పెట్టండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అందరూ. సో ఇదంతా హెల్దీ. ఇప్పుడు మనకి కొంచెం కరోనా వచ్చినాక హెల్త్ మీద కాన్షియస్ ఎక్కువ పెరిగిపోయి మళ్ళీ ఓల్డ్ మెమరీస్ లాగా పాతకాలం వస్తువులకి పడిపోయారు అందరూ. ఇవన్నీ షాపింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇలాంటి బాస్కెట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇంకా స్టైల్గా ఉన్నాయి చూడండి. ఇవేంటండి బాస్కెట్? Banana basket, ma'am. It's made with banana bar. ఓకే, బనానా బాత్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ అండి ఇది? 2195, ma'am. ఓకే. సో ఇక్కడ కాస్ట్ కూడా మనకి దాని క్వాలిటీని బట్టి కూడా ఉన్నాయి. అండ్ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఐటమ్స్ అండ్ డెకరేటివ్ కూడా పెట్టుకునే ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చే ఐటమ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిలిం నగర్లో అరోమా కెఫే పైన ఉందండి. దీని పేరు వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ ట్రెడిషన్స్. మీరు కనుక ఇటు జూబ్లీ హిల్స్ అండ్ ఫిలిం నగర్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ స్టోర్ విజిట్ అవ్వాలి. రియల్లీ గుడ్. మనకు ఒక్కసారి స్టోర్లోకి రాగానే ప్రశాంతంగా అన్ని అప్పటి ఐటమ్స్ అండ్ కాపర్ ఐటమ్స్ కర్నూలుకి విందుగా ఉంది ఈ స్టోర్. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీకు బెల్ ఐకాన్ యూజ్ అవుతుంది. బాయ్ బాయ్.